जानवाहनादि षोडोपचार पूजे विष्णुकण्ठे रुद्रस्य मूलतत्त्वो ब्राह्मण मध्ये मातृगणस्मृति परमात्म शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान गोत्र मालचरषि राजेन्द्र लावण्य धर्मपति समस्त अस्माकं सकुण्डवेश क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य कलशाम्बु समद्रीता आयान्तु देवा पूजार्थं द्वितीयकारका गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधां कुरु कुलशोधकमुनि पूजा द्रव्यं देवनिकै गान्तं विघ्नराजा महासेन्द्र एकदन्तं शूर्पकर्णं गजरक्तं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशदेवं देवं ध्यायति सिद्धिविनायकम् उत्तमसंपदा शिवं भक्ताभीष्टप्रदं तस्मात् ध्यायते विघ्ननायकं ध्यायेत् देवं तप्तकाञ्चन सन्निधं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववर्णभूषितं श्रीगणाधिपतये नमः ध्यायामि यत्र जगद्गुरुजा शिवराजेश्वरा अनाथनाथ सर्वज्ञ गौरी गर्भसमुद्भव आवामि मोक्षिकाय पुष्पं नमस्ते सर्वाभीष्टप्रदायक भक्तपाद्यां मायादत्तं गृहाण वीरदानपाद्यं समर्पयामि गणपूजिता दत्तं मायाप्रबोधमान्यं समर्पयामि भक्ष्यं भोज्यं च देहं च शोधिं पानीयमेव च इदं गृहाण नैवेद्यं मायादत्तं विनायक महानैवेद्यं समर्पयामि पूगीफलसमयुक्तं नागवल्लीदयुक्तं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रति गृहात्यं ताम्बूलं समर्पयामि सदानन्द विघ्नेश पुष्कराणि दानाति च भूम्यां चित्राणि भगवान् पुण्यविनायक सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि उत्तरवर्ती कर्पूर सकल नीराजन माया गणेशाय नमः ओम बाल पूजयामि ओम एकदन्ताय नमः ओम गंग पूजयामि ओम अवगाहनाय नमः ओम मूलं पूजयामि ओम विलम्बाय नमः ओम कटिं पूजयामि ओम लंबोदराय नमः ओम उदरं पूजयामि ओम गणाय ओम नाभिं पूजयामि ओम गणेशाय नमः ओम हृदयं पूजयामि ओम स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम स्कन्दगजाय नमः ओम स्कन्द पूजयामि ओम पाशहस्ताय नमः ओम हस्तं पूजयामि ओम गजवक्ताय नमः ओम उत्तर पूजयामि ओम विघ्नहन्त्रे नमः ओम नेत्रे पूजयामि ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम कर्णं पूजयामि ओम पालचन्द्राय नमः ओम नाटं पूजयामि ओम सर्वेश्वराय नमः ओम शिरसे पूजयामि ओम विघ्नराजाय नमः ओम सर्वाण्यं पूजयामि ओम सुमुखाय नमः उमाशिपत्रं पूजयामि गणाधिपाय नमः बृहस्पतिपत्रं पूजयामि उमापुत्राय नमः वीरपत्रं पूजयामि ओम गणाय नमः दुर्वायुं पूजयामि ओम आहाराय नमः ओम दत्तूलपत्रं पूजयामि ओम लंबोदराय नमः बद्रीपत्रं पूजयामि गुहग्रजाय नमः अपमार्गपत्रं पूजयामि ओम गजकर्णाय नमः ओम तुलसीपत्रं पूजयामि ओम एकदन्ताय नमः ओम शूतपत्रं पूजयामि ओम विकटाय नमः ओम करवीरपत्रं पूजयामि ओम वीरदन्ताय नमः विष्णुकान्तपत्रं पूजयामि ओम वटवे नमः दानवीपत्रं पूजयामि ओम सर्वेश्वराय नमः ओम देवदारुपत्रं पूजयामि ओम पालचन्द्राय नमः मरोकपत्रं पूजयामि ओम हिराम्बाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि ओम शूर्पकर्णाय नमः जाजिपत्रं पूजयामि ओम सुराध्वजाय नमः ओम कंडिकपत्रं पूजयामि ओम विभक्ताय नमः शमीपत्रं पूजयामि ओम विनायकाय नमः ओम अक्षतपत्रं पूजयामि
ఓం శిరసేవితాయ నమః ఓం అర్జునపత్రం పూజయామి ఓం కపిలాయ నమః అర్కపత్రం పూజయామి ఓం శ్రీ గణేశ్వరాయ నమః ఏకవింశతిపత్రం పూజయామి. చూసుకోవాలి వేసుకోండి. ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం దైమాసురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం కృష్ణే నమః ఓం శుక్లదీప్తాయ నమః ఓం శుకలిదయ నమః సూరదీక్షాయ నమః ఓం సురావిజ్ఞాయ నమః ఓం మహాగణపతే నమః ఓం మాన్యాయ నమః ఓం మహాకాలాయ నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం హిరంబాయ నమః ఓం లంబజటారాయ నమః ఓం అష్టగ్రీవాయ నమః ఓం ప్రథమాయ నమః ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ఓం ప్రమోదాయ నమః ఓం మోదకప్రియాయ నమః ఓం విఘ్నకరే నమః ఓం విఘ్నహంతే నమః ఓం విశ్వనేత్రే నమః ఓం విరాటాత్మయ నమః ఓం శ్రీపతే నమః ఓం వాక్పతయే నమః ఓం శృంగారిణే నమః ఓం అశ్రీవత్సలాయ నమః ఓం శివప్రియాయ నమః ఓం శీఘ్రకానే నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం బల్వనీతాయ నమః ఓం బలదస్తాయ నమః ఓం భక్తనిధే నమః ఓం భావగమ్యాయ నమః ఓం భావాత్మజ్ఞాయ నమః ఓం అగ్రగామినే నమః ఓం మంత్రకృతే నమః ఓం శామీకరప్రభాయ నమః ఓం సర్వాయ నమః ఓం సర్వపాస్యాయ నమః ఓం సర్వకృతే నమః ఓం సర్వనేత్రే నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధే నమః ఓం పంచాస్తాయ నమః ఓం పార్వతీనందనాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం కుమారగురువే నమః ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః ఓం కాంతిమతే నమః ఓం ధృతిమతే నమః ఓం కామినే నమః ఓం కపితఫలప్రియాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః ఓం మహోదరాయ నమః ఓం మదకాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం మంత్రే నమః ఓం మంగళపుష్పరాయ నమః ఓం ప్రమదియాయ నమః ఓం జయసే నమః ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః ఓం గంగాకి ఇచ్చిన వరం వల్ల శివుడు గజాసురుని కుక్షిలో ఉండిపోయాడు. శివుని జాడలేక ముల్లోకాలు తల్లడిల్లిపోయాయి. గజాసుర ఉదరంబులో శివుని కనుగొన్న బ్రహ్మ విష్ణువుల గంగిరెద్దుల వారి వేషంలో గజాసురుని వద్ద వెళ్ళి ఆటపాటలతో మెప్పించగా గజాసురుడు సంతోషించి వాడాయి ఏం వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు. అందుకు ఆ గంగిరెద్దుల వేషం కూడా పరమశివుడు లేని ముల్లోకాలు అల్లాడిపోతున్నవి. నీవు నీ కుక్షియందు నిక్షిప్తమై ఉన్న శివుని తమకిమ్మని కోరుకున్నాడు. మాట మార్చకుండా గజాసురుడు సరే అన్నాడు. నంది తన కొమ్ములతో గజాసురుని పుట్టదీల్చి శివుణ్ణి పరిగ్రహించాడు. అంతటా ఆ గజాసురుడు శివ, నీవు నా శిరస్సుకు గణ్యతను చేకూర్చి నీవు నా చర్మం ధరించాలని వరం కోరుకున్నాడు. సరే అన్నాడు ఆ సర్వేశ్వరుడు. బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, ఇంద్ర దేవాదులు దేవలోకానికి బయలుదేరారు. పార్వతి ఆనందించింది. వినాయకుని గజముఖం గలవాడని, గజానుడని, వినాయకుడని, లంబోదరుడని పరిపరి నామాలతో పార్వతీ తనయుణ్ణి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతున్నది. వినాయకుని ఆధిపత్యం. కొంతకాలం నాకు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కుమారస్వామి జన్మించాడు. అతడు మహాబలశాలి. ఒకనాడు మునులు దేవతలు పరమేశ్వరుని దేవ విఘ్నములకు అధిపతి కావాలని కోరారు. అందుకు వినాయకుడు కుమారస్వామి ఇద్దరు విఘ్నాధిపత్యములకు పోటీ పడ్డారు. అంతటా శివుడు నాయనలారా, ఈ ముల్లోకాలలో గల పుణ్య నదిలో స్నానమాడి ముందుగా నా యొద్దకు ఎవరు వచ్చేదరో వారికే విఘ్నాధిపత్యము ఇచ్చేదనని పలకగా కుమారస్వామి తన వాహనమైన నెమలిపై ఎక్కి బయలుదేరింది. గజానుడు తండ్రి అసమర్థను చాటకు ఇట్లనతి తగున అని వేడుకోగా అంతటా పరమేశ్వరుడు దయాళుడై మన్కల్ప శత్ర యా గంగాది సర్వతేష్టో స్థానో భవతి పుత్రక కుమార నారాయణ మంత్రమును ఒక్కసారి జపించిన వారికి ముల్లోక గల
సమస్త నదులయందు స్నానమాచరించిన ఫలము కలుగుగాక అని చెప్పగా ఆ గణపతి కైలాసంలో ఉండి నారాయణ మంత్రం జపించుతూ తల్లిదండ్రులకు ముమ్మారు ప్రదక్షిణం చేయగా కుమారస్వామికి తాను వెళ్ళే నదులకు గణపతి ముందుగానే వెళ్ళి స్నానాదులు ఆచరించి ఎదురు వస్తుండేవాడు. తన అజ్ఞానానికి చింతించిన వాడై కైలాసంలోకి వచ్చి తండ్రి అజ్ఞానమును మన్నించి గణపతికే విఘ్నాధిపత్యంను నొసగవలేనని వేడుకొనేను. అంతటా పరమశివుడు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు గణపతికి విఘ్నాధిపత్యం వసంగను. ఆనాడు సర్వదేశస్థులు విఘ్నేశ్వరుని తమ శక్తి కొలది కుడుములు, ఉండ్రాలు, టెంకాయలు, పళ్ళు మొదలగు భక్ష్య భోజనములతో యథాశక్తి పూజించారు. విఘ్నేశ్వరుడు సంతుష్టుడై తాను భుజించి మిగిలినవి తన వాహనమైన మూషికమునకు ఇచ్చి మిగిలినవి చేత పట్టుకొని భుక్తాయాసంతో కైలాసములకు వచ్చి మాతాపితృలకు పాదాభివందనం చేయ సంకల్పించగా ఉదరము సహకరించక నానా అవస్థలు పడుతుండగా శివుని శిరస్సు అందున్న చంద్రుడు చూసి పక్కపక్క నవ్వాడు. గణపతికి కోపం వచ్చి తన దంతపు కోరను విరిచి చంద్రుని మీదకు విసిరాడు. ఆ దెబ్బకు ఏర్పడిన మచ్చ చంద్రునిలో ఈనాటికి ఉన్నది. ఆవేశంతో ఊగిసలాడుతున్న వినాయకుడి పొట్ట చిట్లించి పాముతో బుద్ధను కట్టారు. కుమారుడి పరిస్థితికి పార్వతి ఉగ్రాలై చంద్రుణ్ణి చూచి, ఓరి చంద్రాని, కంటికి నా కుమారుడు అంత చిలకన కనబడ్డాడా? అందగాడా అనుకుంటున్న నిన్ను చూసిన వారికి నీలాపనిందలు వెలుగుతాయని శపించింది. ఆ జగన్మాత శాపానికి చంద్రుడు గడగడలాడిపోయాడు. జగదీశ్వరి పాదాలు మీద పడి శాపోపశమని చెప్పమన్నాడు. శాపం ఉపసంహరించబడదు అన్నది కాత్యాయని. దేవతలందరూ కలవరపడి తల్లి చంద్రుని క్షమించు, చంద్రుణ్ణి చూడకుండా ఉండడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఎవరికి ముఖం చూపలేక, ఎవరు తన ముఖం చూడలేక చంద్రుడు ఎక్కడైనా దాక్కుంటే దివిరాత్రులు ఎలా జరుగుతాయి? జనులు ఎలా జీవిస్తారు తల్లి? చంద్రుని కోసం కాకపోయినా లోకాలను సంరక్షించటకై నీ శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోవని దేవతలు ప్రార్థించారు. దేవతలారా, మీ అభ్యర్థనను అర్థం చేసుకున్నాను. శాపం తప్పదు. శాప ప్రభావం పడకుండా తనోపాయం చెబుతాను. గుర్తు కలిగి మసులుకోండి. భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయకుని పూజించి పూజాక్షతలు శిరస్సును జల్లుకున్న వారికి ఎట్టి నీలాపనిందలు రావని వరమిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని విస్మరించిన, అలక్ష్యం చేసిన ఎట్టి వారికైనా నీలాపనిందలు తప్పవు. ఈ విషయాన్ని గమనించకపోవడం వల్లనే శ్రీకృష్ణుడు ఋషివర్యులు అపనిందలు పాలయ్యారు. ఒకనొకప్పుడు సప్త మహర్షులు యజ్ఞాన్ని తలపెట్టారు. యజ్ఞగుండం చుట్టూ సప్త ఋషులు తమ తమ భార్యలతో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు. అలా ప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఋషిపత్నులను చూసి అగ్నిదేవుడు వారి పట్ల మోహితుడయ్యాడు. ఇది అగ్నిదేవుని భార్య మహాదేవి గమనించి భర్త వ్యామోహాన్ని తీర్చడానికి అరుంధతి తమ భార్యలే అని ఋషులు కోపగించి వారిని వదిలినారు. పార్వతి ఇచ్చిన శాపాన్ని మరిచి ఋషిపత్నులు చంద్రుని చూడడం వల్ల వారికి అపనింద కలిగింది. దేవతలు ఋషిపత్నులు దుస్థితిని పరమేశ్వరునికి చెప్పగా శివుడు జరిగిన దానిని ఋషులకు వివరించి వారిని స్వస్థ చిత్తులం చేసి ఋషిహత్నులు సంహరించాడు. శబంతకోపన్యాసం. పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు కూడా పాలవృత్తంలో చంద్రుని చూసి నీలాపనింద పాలయ్యాడు. సత్రాజితు అను రాజు సూర్యుని అనుగ్రహంతో శమంతకమణిని పొందాడు. ఆ శమంతకమణి రోజుకు 1000 మునుగుల బంగారాన్ని ఇస్తుండేది. ఆ మణికి తనకిమ్మని ఆ రాజును ఆ రాజును శ్రీకృష్ణుడు కోరగా రాజును శ్రీకృష్ణుడు కూడా సత్రాజిత్తు అందుకు అంగీకరించలేదు. ఒకనాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముడు ఆ శమంతకమణిని హారాన్ని మెడలో వేసుకొని అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు. అతన్ని ఒక సింహం వధించి ఆ హారాన్ని అపహరించింది.
ఆ సింహం వద్ద గల మణిని జాంబవంతుడు చూశాడు. ఆ మణిని తన కుమార్తెకు కానుకగా ఇస్తే సంతోషించని దాని కొరకై ఆ సింహంతో పోరాడి అతడు హోరాహోరీగా చెట్లతోనూ ఘాతకాలతోనూ పోకుండా యుద్ధం చేసినది త్రేతాయుగంలోని శ్రీరాముడేనని గ్రహించి శమంతకమణిని శ్రీకృష్ణుడికిచ్చి తన కుమార్తె జాంబవతితో వివాహం చేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకు వచ్చి సత్రాజిత్తును పిలిచి జరిగిన సంగతంతా చెప్పి ఆ శమంతకమణిని వానికిచ్చి వేశాడు. సత్రాజిత్తు తన తొందరపాటును తెలుసుకున్నంతరం అక్షితలను శిరస్సున వేసుకున్నచో నీలాపనిందలు వలుగాక సకల ఐశ్వర్యాలను పొందుతురు. పూర్వం ఈ వ్రతమును సీతాదేవి వెతుకుతున్నప్పుడు శ్రీరాముడు వృత్తాసురుని వధించినప్పుడు ఇంద్రుడును, గంగను భూమికి తెచ్చినప్పుడు భగీరథుడును, అమృతోత్తరణపు చేయనప్పుడు దేవసూరుడును, కుష్ఠవ్యాధి నివారణకు విష్ణుడు తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి టెంకాయ కొట్టి ఆడుతున్నాం. గ్లాస్ ఇస్తాను పెట్టినా చెప్పినా నీకు తెలియదు. Yay, boy! ఓం బుద్ధ గణపయ్య దీపంచు వేనయ్య ఉందాల వేదికి దండవంపు అమ్మలీనే కడుపు బుద్ధ కప్పులు బుద్ధ గంగాభిజు కొడలు కొడుతు జయా జయ మంగళం నిత్య శివమంగళం ఇంద్ర పంచములోన వేయి వేల ముత్యాలు మంగళమున వీరములు కన్యమూర్తి దండగాను హారములు మెడనిండ వేసుకుని దండిగా నీకిస్తు దౌడ హారతిని జయ జయ మంగళం నిత్య శివమంగళం శ్రీమూర్తి వందినకు శ్రీయానందకు బాహునేశ్వరకు శాస్త్రము ఓం సుమోక నేత్రకు సుందరాభరణకు కామోత్తకు శ్రీ గణనాథకు జయ జయ